जगत समस्ते भोग करने चाहती आ कथा अच्छी जितेबले जे भोग कर पारे जहाँ इच्छा जहाँ अभिलाषा जहाँ से करगला जगतर लोक मैंने बहुत बड़ बड़ काम करती मात्र भोगी पारती मोर बाबा जितेबले बहुत कर से आम बहुत कष्ट उठे जने साधारण शिक्षक से दरमा बेची नाला 5-6 मास दरमा था 4 जन पिला 2 भाई 2 भूमि पुणी झियारी पुतुरा एम भी चिंता करती पुणी सान भाई जदिवा सी सक्षम बड़ वृत्ति थे तथापि घर को जाती ए प्रकार बाबा थिले आमे जानिछु जेतले हमको से धरिक आसीबे सान बेले सीधा आसिकी घर को आसिले नाही काका घर को चल आ से ठिकी गले हम पेट पुरी तेन कर आमे टिके मुंका कान धरिक ने चलो अर्थात ताकर भाई मान को से आ एठी ना बड़ भाई ताकर पुओ बस हमर बड़ भाई घर को जिबे सत कथा कहते जेत में कहि दउ सेठू आसबे बुढ़ा के धरबे दांत काटी देबे ततले ब्रश करते आसी बड़ भाई घर पहुंच कौन करती आमे जान किंतु आमे जानछु सेठी जानती एठी आनती आसंती आउ जते बेले बापांकर बापा थिले हमर जदि मा बुई बोले आमे कोवे पटिका भाषा सी आम घर को जिबे नचत मां ताको घर को नहीं आसीबो खाद्य सेते बेले मोर मने अछि खरा समय उदुदिया खरारे छता खाती आम आसु किंतु से जो चली गले मु बहुत मोर हृदय भांगला बोल कारण मु वर्षे चाकरी करती से चली गले आ मु देखिली घर तारे फसी गली देखिली ना चाकरी करते सब अच्छी फैन अच्छी ये सब अच्छी से कांधे कांधे फैन बिलो पटे लेके जाइथिले से फैन भी अभी अच्छी ओरिएंट फैन बहुत भारी से टेबल फैन कांधे कांधे लेके जाइथिले सेउडा को मु देखिछि हेति भाई मु आपे आपे चक्षुरु धरि गला लुह बापा एते करे किंतु भोगी पाले अर्थात चाकरी आ वर्षे थिला से चली गले हमर जेम जाऊ वर्षे 1.5 वर्ष अछि पाका पाकी 2 वर्ष चली गले बहुत बाधिला भोगी पाले हमर शिक्षक आज प्रचुर भोग निमंते निर्भर से प्रभु को जानिथिले प्रभु जानिचंती आ से जानिचंती काहे कि ए प्रकार विषय है सेथि पई आज शिक्षक प्रचुर भोग निमंते निर्भर करला प्रथम तिमोथी 6 पर्व 17 पद कौन लिखा जाउची बड़ विषय लिखा जाउची प्रथम तिमोथी 6 पर्व 17 पद मु काहे कि कहूची गत सोमवार कथा को कहबी आ तापरे एटा बुझबा हम प्रथम तिमोथी 6 पर्व 17 पद कौन लिखा होची जो माने इह काल रे धनी से माने जेपरि अहंकारी न होंती अस्थायी धन ऊपर निर्भर न करती वरंच भोग निमंते भोगी पारिबा भोग निमंते सकल विषय प्रचुर रूपे आंभ मानक दान करती जो ईश्वर हां ताहा को ऊपर जदि ईश्वर को ऊपर निर्भर मु जानि नथि बापा ईश्वर को ताको द्वारा त हम प्रभु को जानिबो किंतु एठी वाक्य रे कोआ जाउती कोन हैला मु जाने ना भोगी पारले नाही अर्थात के आराम से रही कष्ट न उठेई सब करि सारी सेटा को भोग कोनती परिश्रम कर सारला परे जहा तमे घर रे गंडे खाइबो पीबो सोइबो आराम रे निद हो प्रभु को धन एटा भोग ना ऊपर जहा परिश्रम करछो तद अनुसार तमे तमर इच्छा प्रमाण खाई पारलो एटा होती भोग ना
ଆଉ ସିଏ ପାରିଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ କୁଶାରଟନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କଲେ ମାଳତୀ ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ, ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ପଡ଼ିକି ମରିଗଲେ। ତାଙ୍କର ପାଟିରେ ଫୁଟଫୁଣେଇବା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ମୋତେ ପୁଣି ଡାକିଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ। ଆଉ ସେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ହାଉ ହାଉ ହୋଇ ମରିଲେ। ବାପା ହାଉ ହାଉ ହୋଇ ମରିନା, ଧୀରେ ଶୋଇଲେ ସକାଳକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବେଳୁ ହେଇଗଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କହିଲା ବେଳୁ ହେଇଗଲା, 40 ପାଖରେ ଶୋଇଛି ସକାଳକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହାଉ 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 ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଗଦା ହେବେ, ଡାକ୍ତର ଆସିବେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବେ, ସେ ପ୍ରକାର ହେଇନି। ସେ କହିଥିଲେ କାହିଁକି ଇଏ ଏତେ କଲା, ହରି ବୋଲି ତାକୁ ଡାକନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହରି ନେଲା। ହରି ଏତେ କଲା, କିସ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା ଆମ ପଟିଆ ବାସ, କିଛି ଭୋଗ କରିପାରିଲାନି। ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ତାର 20 ବର୍ଷ ପରେ, 15-18 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ପାଟିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା। ସେ ପାଟି ଖୋଲି ପାରିଲାନି, ଲୋକ ଆସିଲେନି। ଶେଷରେ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସାଧାରଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଏତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପୋକ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଭର କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ। ସବୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। କୋଉମାନେ ଧନୀ? ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଥାଏ, ଧନ ଥାଏ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ବେଶୀ ନଥାଏ। ଆଉ କୋଉମାନେ ଧନୀ? ବଳରେ ବି ଅଧିକ ଧନୀ ନା, ଯୋଉମାନେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଘୋଷରି ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ମରିବି ମରୁନାହାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କର ଭାଇ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାଙ୍ଗାରାମ ବୋଲି ଡାକୁ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଉଳଙ୍କ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏ ରାଉଳ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ 84 ବର୍ଷରେ, ସେ 82 ବର୍ଷରେ ହଠାତ୍ ସାଇକେଲ ନେଇକି ବହୁତ ତାଗଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନକୁ। ହଠାତ୍ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲେ କ'ଣ? ଆଖି କହୁତି ଥିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁବା ବୟସରେ ଟକରାଟକରି ସବୁ ହେଇଛି। କ'ଣ ସେ ଟକରାଟକରି? ଆମର ମାମୁଁ ଆନନ୍ଦ ବେହେରା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ। ଏମାନେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ କଟକରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଥାଏ। ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରୀତିନୀତି ଅଛି, ପ୍ରଥା ଅଛି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବକୁ ନ ଦେଖିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛକୁ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଗଛକୁ ନେଇକି ମଶାଣୀକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଲିଡିଂ ନଉଥିଲେ ରାଉଳ ମାମୁଁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ। ମୁଁ ଫୋନ କରୁଛି, କାରଣ ମାଇଙ୍କର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଧବା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଇଦେବେ ବାଟରେ, କାର୍ ଠିଆ କରିବେ, ନା ଖାଆନ୍ତି ମରିଯିବୁ ଖା। ଆହୁରି ଗାଁରୁ 2-3 ଜଣ ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ନାଇଁ ବୋଲେ ଆରେ ମରିଯିବ, ଖୁଇ ଦେଇକି ଆଣିଛି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ରୀତିନୀତି ବେଶୀ ଖାଉନି ନା, ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମଶାଣୀ ଠିକ୍ କର। ସେ କେବେଠୁ ମରିଲେଣି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଡିକିରେ ପୁରେଇଛୁ, ଗାଡ଼ି ଡିକିରେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ଆମର ତ ନଥିଲା ଗାଡ଼ି, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆଉ ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ନାଇଁ ହବନି ପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କରି ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କାଠ କାଟିଲେ, ରଖିଲେ ନେଇନାହାନ୍ତି ମଶାଣୀ, ନ ଦେଖିଲେ ନେବେନି, କାରଣ ମରିଯିବ। ଆରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିକି ଆଣୁଛୁ ପରା, ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବଞ୍ଚିବ କୁଆଡ଼େ? ତାଙ୍କର ସେଇ କେମିତି ମରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ କୁନା ବଧେନୁ, ବାପା ମରିଯିବାଟା ଭଲ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ସେମିତି କହୁଛ ମାମୁଁ? ନା ଆଉ କ'ଣ, ଦିଟା ତ ଦିଶୁନି, ଆଉ କରିବି କ'ଣ, ମୋତେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ନା କାନ୍ଦୁଛୁ। ଆଉ ମରେ ତାର 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ଘୋଷାରି ଗଲେ। ମୋର କହିବା କଥା, ଭୋକ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଭର କରେ। କେତେବେଳେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଧନୀ ହେଇଛୁ, ନିର୍ଭର କରିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଜଣେ ଜଣେ ଅର୍ଥରେ ଧନୀ ନଥାନ୍ତି,
ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଳରେ ବଳ ବିଦ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଧନୀ ଯାହା ପାରି ତାହା କରିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରି ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାମ କଥା କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଝିଅ ସମାନ ବୟସକୁ ସେ ବିବାହ ହେଲେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ତାପରେ ବି ପୁଣି ଆହୁରି କେତେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ସେ ଅର୍ଥରେ ଧନୀ ନୁହଁ ବଳରେ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଆଉ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ଅସମ୍ଭବ ପରିସ୍ଥିତି ଖାଲି ମାରପିଟ ସବୁ ହୁଏ ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଯୁବା ଆଉ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଠାକୁରାଣୀ ପଇସା ଯଦି ଦବନି ଦେଶ ପୋଖରୀରୁ ତୁମେ ମାଛ ନବନି ବାବା କହିଲେ ନବାନି କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଦବା ସିଧା ସିଧା କଥା ଦବାନି ପୁରା ଉତ୍ପାଦ ଆମେ ଏବେ ଦେବେ ନା ଦେବେନି କାହିଁକି ଦେବେନି ଆମେ ତ ପଛରେ ନାହୁଁ ନହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଦେବେନି ମଜା କର ଦେବେ ନା ବନ୍ଦ କଲା ମାନେ ମୁଖିଆ ଦବ ନା କାହିଁକି ଦବନି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନିନ୍ଦକକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେନି ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ଉପରେ সোমবার ଦିନ ଗତ সোমবার ମୁଁ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରୁଥିଲି ବୋଧେ ସକାଳ 7ଟା ପାଖାପାଖି ବାସନ ଧୋଉଥିଲା ବୋଧେ ଜଣେ ଆସିକି ସେଠି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଦେଖିଲି ବିକାଶ ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ବିକାଶ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁନି ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶଟା ଶୁଣିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ବୋଧେ ବିକାଶ ଦେଖୁଛୁ ବିକାଶ ଡାକିଲା ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ପରେ କହୁଛି ସେ ମତେ କହୁଛି ତୋର ଭଲ କାହିଁକି ନା ମତେ ସେମିତି ନା ତୁ ପୁରା କାମ କରୁଛୁ ସେ ବି ଯାଉଛି ଇଏ କବିତା ଯେମିତି କାମ କରୁଛୁ ସେ ବି ଯାଉଛି କାମ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ଏଠିକି ଇଏ କହିଲା ନା ତୁ କରୁଛୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ କହିବିନି କାହିଁକି ସେ କହିଲା ଏଠି ବି ଅନେକ ଏଇଠି ଯିଏ ଜିତେନ ପାଣି ଥିଲା ଏଠି କିଏ ଆଣିଥିଲା ତତେ ଏଠିକି କିଏ ନା ଠୁଙ୍କୁ ହଁ ନନ୍ଦର ପୁଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଯାଉଥିଲା କାମ କରିବାକୁ ବସ୍ତା ଆଉ ଅନେକ ବି ଯାଆନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆସିକି ଆକୁ କହିବେ ତୋର ଭଲ ଆରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଇଏ ଭିତରେ କହିପାରୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ କହିବାକୁ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଲେ ତ ତୁ ଆସୁନୁ ତୁ ଆସ ବୋଲି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ ତାପରେ ଦେଖ ତମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କରିଦେବେ ନା ସେ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବାପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ କୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହା ଦିନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ଦିନରେ କୋଉଠି ଆରେ କାହା ଦିନରେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ କାହା କମ୍ପାନୀକୁ ଯାଉଛୁ ହିନ୍ଦୁ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଆମେ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛୁ କୋଉଠି ଚାରିଆଡ଼େ ହିନ୍ଦୁ ପରା ସବୁଆଡ଼େ ପଇତା ଖାଲି କେତେ କ୍ଷୀର ପଇତା କହିପାରିବେନି କେତେ କ୍ଷୀର ପକେଇଛନ୍ତି ଛଅ ନା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି କ'ଣ ତମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ପଇସା ଆସୁଛି ତମର ଆମେରିକାରୁ କାରଣ ଆମର କଷ ଅଲଗା ଅଳ୍ପ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁ ସେମାନେ ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମିଶନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ପାଣିଆ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଇକି ଯାଇଥାଉ ସେ କଥା ବୁଝନ୍ତି
ভোগ নিমন্তে ଆଉ ଥରେ ପଢି ପକାও ସେଇটা ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଯେଉଁମାନେ ଇହ କାଳର ଧନୀ ହଁ ସେମାନେ ଯେପରି ଅହଙ୍କାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରନ୍ତି, ବରଂ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ସକଳ ବିଷୟ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧନର ଅହଙ୍କାର। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ସେ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ବଳ ଅଛି, ଧନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ହବ ତ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଠିକ ହବ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 8 ବର୍ଷ ବିବାହ ନ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେତିକି ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ 8-9 ବର୍ଷ। ଏବେ ବାଳକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମର ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ବିବାହ କଲି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଟା ଠିକ ହବ କୋଉଟା ଭୁଲ, ତମର ସେବା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନାମ ନିନ୍ଦା ହେଇଯିବନି ତ, ଆମେ ନିନ୍ଦକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା ତ, ଦେଇପାରିବାନି କି ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଭୋଗ କରିବାକୁ କଥା ହଉଛି ପ୍ରଚୁର ଭୋଗ। ସେଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା, ଭୋଗ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା? সকল ବିଷୟ ପ୍ରଚୁର সকল ବିଷୟ ଅର୍ଥାৎ ସବୁ ବିଷୟ, ଖାଇବାରେ, ପିଇବାରେ, ଶୋଇବାରେ, ଚିନ୍ତା କରିବାରେ, ଭାବନାରେ, ଆନନ୍ଦ କରିବାରେ, ନୃତ୍ୟ କରିବାରେ, সকଳ ବିଷୟରେ କଣ ଦିଅନ୍ତି? ଅଳ୍ପ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିବେ, ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଦାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ପ୍ରଚୁର ଦେବେ ସେ। କାରଣ ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 32-33 କୋଡ଼ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ହଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ଦେବେନି, କାହିଁ ଦେବେନି? ଏ କଥାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ କଷ୍ଟରେ ଧୀରେ ଗାଲେଇକି ରହିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? କାରଣ ବିଜାତି ମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଜି ଏ ସବୁ ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି, କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, ଭୋଗ କେମିତି କରିବ, କେମିତି ତାପରେ ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦିଆଯିବ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାଣନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ବାସ୍, ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର। ଶିଖେଇଲେ ନା, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ରାଜ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଭିତରଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଅହଙ୍କାରୀ ହବନି, ଅହଙ୍କାରୀ ହବନି। ଧନ ଉପରେ, ମନ ଉପରେ, ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦିଅନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଦେବେ। ଲେଖାଯାଉଛି ମାଥ୍ୟୁ 6 ପର୍ବ 32-33, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମାର୍ଗୀ ଲୋକ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁନଥିବା ଲୋକର ଫରକ ହଉଛି ସେ ପାଇବ ଯେତିକି ବେଳେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଥିବ, ଯେତିକି ବେଳେ ଅଶାନ୍ତିରେ ଥିବ, ଯେତିକି ବେଳେ ଅଭାବରେ ଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ କହିବେ ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଲୋକ ହଜମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ସଦାସର୍ବଦା ହଜମ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ, ମୋର ଏ ବାଇବଲ ନାହିଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଇବଲରେ କଣ ଲେଖିଛି ସବୁ ତଳେ ଏଇ ସବୁ ଲେଖିଛି, କଣ କଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁ କେମିତି କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି, କେବେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା, ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା, ପ୍ରଶଂସିତ କରିବା, ଜୟ ଜୟକାର କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଭୋଗ କରିବା। ଆଗେ କଷ୍ଟ ନ କଲେ ତ ଆପଣ ଖାଇବେ କି? दिन जाक कष्ट कले सीना संध्या बेलू 300 400 500 600 700 1000 2000 5000 10000 इनकम करेंगे जो मैंने तल स्तर को अधिक स्तर पर्यंत चलिए परिश्रम कले तो
ଆମେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଲାଗି ରହିବା ନିର୍ଭର କରିବା ତେବେ ପ୍ରଚୁର ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛୁ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ମୋର ସେ ବିମଳ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଆରେ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ପାଇଲା ଭାଇ ତୋର ଭଲ ତୁ ଏମିତି 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 କହିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମିତି 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 ହେଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ନା ଆମର ଭାଇ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ ନା ମରିଯିବି ବରଂ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିପାରିବି ଆମର ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଆମେ ସେତିକି ଶୁଣିକି ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଈର୍ଷା କର। ଏବେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇକି ଆସିଛି ସମାନ ମୁଁ ତୋ ଦରମା ମୋଠୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ତମେ ବଡ଼ ନା ତମେ ସିନିୟର ନା ତାକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇକି ଆଉ କାମ ନାଇଁ ସିନିୟର ବୋଲି ଆଗରେ କରିଦେବି ଲେଖିଦେଇ ଦେବି। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହବାକୁ ହବ। ଦେଲେ ବିପକ୍ଷ ମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରତିବାଧା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିପାରିବା ମହିମାନିତ କରିପାରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ ବୋଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ତୁମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସୁଛି ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ତୋର ଭଲ ମୋର ଭଲ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଭଲ ଯୀଶୁ ହିଁ ଭଲ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଜଗତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ